الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وصلنا وفرعنا وبينا وأمهاتنا، ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، المسمى بالبرهان المؤيد لصاحب مد اليد لمولانا القطب السيد أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا ربي يا عليم الحال، إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رمى عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك أسبل سترا على القباء والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. يا ربي اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخيب فيك ظني. يا مالك أشكو إليك وأبكي، من شؤم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب دنيا دميما، من كل خير عقيما، فيها البلاء قيما، وحشوها فدوى أشغال. يا ويح نفس الغوية، عن السبيل السوية، أضحت تروج عليا، وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني، وبالأمان سبتني، وبالحظوظ كبتني، وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي، وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا كافي، أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصل وإجمال. يا ربي عبدك ببابك، يخشى أليم عذابك، ويرتجي لثوابك، وغيث رحمتك هطال، وقد أتاك بعذري وبانكساره وفقري، فازم بيسرك عسرا، بمحض جودك والإفضال. وامن عليه بتوبة، توصله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة،
لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوك أم جودك وفضلك وبرك شك وقهر يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا رب أنت نصيري قيني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نعمته سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aisyah, wahai orang-orang mulia, wahai tuan-tuan, utlubullah biqulubikum, carilah akan Allah biqulubikum dengan hati kalian. Huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, adapun Allah aqrabu yaitu lebih dekat ilaikum kepada kalian min hablil warid dari urat nadi. Ahata bikulli syai'in ilma, meliputi Allah bikulli syai'in akan segala sesuatu, ilman ilmunya atau pengetahuannya. Kenapa kita harus mencari Allah dengan hati kita? Karena tanpa hati ibadah kita itu sia-sia. Maka kemarin dimulai oleh beliau Sayyidina Imam Ar-Rifai dari hadis yang sangat terkenal itu, innamal a'malu binniyat wan niyat fil qalbi, niat itu ada di dalam hati. Maka carilah Allah dengan hati kalian, artinya dengan keikhlasan, dengan kepasrahan, dengan tafwid, menyerahkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahata bi kulli syai'in ilma, pengetahuan Allah meliputi segalanya. Jangankan yang samar, yang tidak samar sekalipun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak terlihat, semua terlihat, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinun nasihah, adapun agama yaitu nasihat. Ini kitab banyak sekali hikmahnya, hikamnya beliau. Jadi seperti kalimat ad-dinun nasihah ini, seandainya bukan Nabi yang mengatakan, maka ini adalah hikmah daripada hikam. Tapi karena Nabi SAW, maka dinamakan hadis. Dan termasuk hadis yang sangat simpel adalah kalimat ini, ad-dinun nasihat. Sama seperti kata Nabi SAW, la taghdab. Sama juga seperti kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sama dengan kalimat Nabi SAW, aminu billah, bagaimana itu, thumma istaqim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, idza qultum la ilaha illallah, apabila mengucapkan kalian akan kalimat la ilaha illallah, faquluha bil ikhlasil khalis minal ghairiyah, maka ucapkanlah akan la ilaha illallah bil ikhlas, dengan ikhlas. Al-khalis, apa yang namanya ikhlas itu? Al-khalis, yang bersih, minal ghairiyah, dari selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah, yang lain tidak ada. Wa min khuturatit tashbihi wal kaifiyah,
Sucikan juga wa min khuturatit tashbih, dan dari kertek ateh menyerupakan. Itu khuturat namanya. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa hati menyerupakan, begitu. Wal kaifiyah, dan bagaimana. Wat tahtiyah, dan bawah. Wal fauqiyah, dan atas. Wal bu'diyah, dan jauh. Wal qurbiyah, dan dekat. Intinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, kita jangan sampai merupa-rupa Allah. Allah nga'ruah, Allah nga'ruah, lah, tidak ada. Tidak remah Gusti Allah ya, tidak remah, ingat siapa Gusti Allah, jangan. Sudah cukup la ilaha illallah, sudah. At-tahdiyah, apakah boleh bawah, boleh atas, jangan. Bu'diyah, kurbiyah, apakah dekat, apakah jauh, Allah itu tidak usah. Jadi bagaimana dengan ayat tadi, aqrabu ilaikum min hablil warid, itu ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Ilmunya, pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala setiap kali itu selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita bergerak kemanapun kecuali kita terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khudhu nata'ijal a'mali bi khalisin niyyah, dan ambillah akan nata'ijal a'mal, akan natijah banyak amal, bi khalisin niyyah. Apa natijah itu? Kesimpulan atau hasil. Ambil hasil amal kalian itu bi khalisin niyyah, dengan ikhlasnya niat. Faqad qala sayyidul bariyah, maka sungguh berkata siapa? Sayyidul bariyah. Siapa Sayyidul bariyah? Gustinya atau penghulunya makhluk, Nabi Muhammad SAW alaihi afdalus salati wassalami wattahiyah, yaitu atas Sayyidul bariyah adapun paling afdalnya salawat dan salam dan tahiyah. Berkata akan lafaz innamal a'malu binniyat, pastinya adapun banyak-banyak amal yaitu dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan pastinya yaitu bagi tiap-tiap seseorang adapun perkara nawa yang berniat. Ya imrin, faman kanat hijratuhu ila Allah, maka barang siapa yang ada apa hijrahnya, man, yaitu kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka adapun hijrahnya man, yaitu kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang ada apa hijrahnya man, yaitu kepada dunia, yusibuha, yang akan mendapatkan manha akan dunia, awim imra'atin, atau perempuan yang kihuha, yang akan menikahi manha kepada imra'ah, wa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka adapun hijrahnya man, yaitu kepada perkara yang hijrah man ilaih kepada ma. Jadi tetap niat itu harus dikedepankan, dan niatnya harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang diniatkan ikhlas karena Allah taala, mun kalakuan bagus, mun kalakuan coba. Alhamdulillah, umpama nak kena muda mungkin kan. Nak kena muda tak kenceng ngaji. Pinter cerdas, kita tak kenceng ngaji. Tahu ning akidah, tahu ning syariat, tahu ning akhlak. Alhamdulillah, kita abini pas pacaran, pas ngucap cintaku kepadamu karena Allah. Igunceng ketemu rene roh. Karena nafsu, sing arwah karena nafsu. Makin ngucap sebini cintau aku ya. Dewa, cintai aku karena Allah. Ada emak kamu. Bening arwah bening. Ya, cintaku karena Allah dia ada mengaji dah. Tak ngaji. Selendang ketemu. Lebur kan. Selamat itu nya akhirat. Hukumu amalikum 'alal arkanil khamsah, hakimilah akan amal-amal kalian atas rukun-rukun yang 5, allati buniya 'alaiha al-Islam, yang dibangun atas arkanil khamsah apa Islam. Jadi kita mau bekerja apa saja, mau berbuat apa saja, apalagi ibadah, apalagi membawa nama Allah dan agama, harus disesuaikan dengan syariat. Arkanil khamsah ini syariat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun apa Islam atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah,
bersaksi akan sungguhnya perkara tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad yaitu utusan Allah, wa iqamis salati, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan membayar zakat, wa hajjil baiti, dan haji kepada Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Iyyakum wa muhdatsatil umuri. Ada hadis yang mungkin kata dulu dong. Ada bentar lah. Enggak, tadi bentar ya. Jadi ada hadis yang bunyinya begini. La siyama liman la salata lah. Aku maqal Muslim. Tidak ada pahala puasa bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada pahala puasa bagi orang yang tidak sholat. Tetimun apa sah, tapi tak bajang artinya tak sempurna pasana. Melarang saya terima mun tak sholat. Benih pas hilang kapi benih. Artinya tidak ada puasa yang sempurna, artinya sulit diterima oleh Allah SWT apabila dia tidak sembahyang. Tetap sembahyang itu sebelum puasa. Iyyakum wa muhdatsatil umuri, takutlah kalian akan perkara-perkara yang baru. Ini idhafatus sifah lil mausuf. Asalnya iyyakum wal umural muhdatsat. Jadi cara memaknai memang dibalik yang seperti itu. Takutlah kalian wa muhdatsatil umuri, akan perkara-perkara yang baru. Apa perkara baru itu? Perkara yang tidak ada landasan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada dalilnya, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak apa-apa. Mengumpulkan Al-Quran saja tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Tapi bagus. Bahkan hukumnya wajib. Coba cek kumpul lagi Al-Quran. Kuah. Ser sebagai orang kufar muntai kumpul lagi Al-Quran di zamannya siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Seperti salat jamaah tarawih ini bid'ah juga, karena di zaman Nabi SAW tidak ada tarawih pas kumpul mulai min awwali ila akhiri, tak ada. Zaman Nabi ini Kanjeng Nabi salat kadang berapa rakaat ke dalam lah, kadang salat berapa rakaat ke dalam, kadang lepakon imami ke selain. Jadi pas orang zaman Kanjeng Nabi sana usah tidak Kanjeng Nabi semangat kepi iman ki nguncak iman ki napanya orang melakar pada iman tahu sekalian ke Kanjeng Nabi iman apa sak langsung saking charger cas segentang sedih yalah ustaz agak baban ada charger si muda colok tak lempesak. Salah jamun mun pesak. Apa habin je sudah muda lagi Kurang lagi main. Allah. Jadi zaman Sayyidina Umar banyak pon mulai kendur. Kanjeng Nabi tak oleh rakaat, betul mulai rakaat. Kebanyakan alasan mas. Banyak pon tabiin ayam tabiin bersidina Umar pakompol tarawih pakompol setong imam ternyata rami aku pas ada Bu Sidina Umar ni'matul bid'atu hadihi, hari sebaik-baiknya bid'ah ya. Artinya bid'ah sebagus. Bid'ah asal katanya adalah perkara yang baru, artinya tidak ada dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak diperintahkan. Tapi ketika sesuatu tersebut ada berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, artinya pada dalil-dalil min af'ali sahabah, misalkan apa alasan Sidina Umar, misalkan mungkin min babil ijtihadis sahabah makbul, karena tak bertentangan dengan syariat, bahkan bisa mendorong syariat itu sendiri pada pengumpulan Al-Quran dan banyak yang lain. Madrasah bid'ah ini kok.
kelas tung, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada zaman kanjeng Nabi. Tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Madrasah dengan madrasah, mulai kuliah bid'ah boleh. Orang awak keruak bid'ah apa nak kuliah? Wahabi kasa. Macam bid'ah tapi kuliah. Di bid'ah kalau kau tibi. Qala alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hada, barang siapa yang ahdatha berbuat man atau berbuat yang baru man fi amrina di dalam perkaraku yang ini siapa? Ai ad-din. Ma laisa akan perkara yang tiada ma minhu, yaitu sebagian dari amr, fahuwa raddun, maka adapun ya ma ahdatsa raddun, yaitu ditolak. Dah. Qala rahimahullah taala, amilullaha bittaqwa wa amilul khalqa bisidqi wa husnil khuluq wa amilu anfusakum bil mukhalafah. Amilu, bermuamalahlah kalian, artinya hadapilah Allah. Hadapilah artinya bermuamalah dalam cara mengadep ke Gusti Allah bittaqwa, dengan takwa. Apa takwa itu? Takwa itu bukanin. Takwa ni jangan turan, takwa itu bukanin. Mun takwa itu bukanin, dar mesti itu bukanin Gusti Allah. Ia mun melanggar itu bukanin. Meninggalkan kewajiban itu bukanin. Jangan turan saya nyata takwa, apa takwa aja betul. Takwa itu bukanin. Jadi kita cara bermuamalah dengan Allah harus dengan takwa. Kita takut dimarahi oleh Allah. Kita takut jauh dari Allah. Kita takut lupa kepada Allah. Wa amilul khalqa, dan berbuatlah kalian akan makhluk bisidqih, dengan jujur, wa husnil khuluq, dan akhlak yang baik. Sudah mari. Dak ada cara mengadepin sesama manusia pejujur, akhlak sebagus. Ya mari Mas. Sejak kun seisare ngak nikah. Kadang orang-orang namanya mana pengusaha besar nih kawan. Cet serang-rang menyentuh agama. Makin seisare orang jujur. Mun S2 banyak lah. S3 banyak. Keng senyari si jujur sebelah radio. Kadang ngangkat orang sekitar di S, tenglah yang kat pak nyari ki S. Udah rumah. Pas sekolah kan bos kasar. Engkau senyari sejujur sebelah rakyatnya. Kadang manusia di S kada Mas, pas membeli model S ro kada. Allah berat main Mas. Wa amilul khalqa bisidqi wa husnil khuluq wa amilu anfusakum. Jadi kita punya muamalah kepada Allah, kepada sama makhluk, dan kepada diri kita. Wa amilu, dan hadapilah anfusakum, atau berbuatlah kalian akan diri kalian bil mukhalafah, dengan menyalahi atau membedai. Nafsu, dak remun kan nafsu apa? Nafsu ni kan mesti seneng siman nyaman meloloh. Siman nyaman si kesenengin siram haram ruah. Cek si haram pah nikmat mun kan nafsu. Andi bini para tinin liburan ke se. Jadi nereng lain, padahal di nereng lain kayak mau ngebajangan gitu. Bajangan binin TV. Laung ku jara apa? Ya bah, eles poles ban setan lo tengah keluar rutin. Allah. Itu nafsu. Bagaimana menghadapi nafsu? Bil mukhalafah. Bedai nafsu itu, salahi nafsu itu. Artinya jajar ya nafsu orang kecak. Contoh, boleh misalkan terus apa aja malam jaga kalau telok ben nafsu lah jaga ban deki mun jaga si moro kamar sobu ban ketendu iku itu kocok bila astagfirullahaladzim belum kelu kemarin kelu ya tedung boleh serom ben nafsu nah tinggal lagi kipas sernya ada matematika wajibatin tuh Joko melolo awan laro apa bangun malam ban deki pas kun sebun pas baru subuh tak wirid ban lah pungut tak apa jaga malam ketempung baru subuh ban tidung kole iya bener lah kan bener ban nafsu yang jaga apa kun bagi sekecil bikin iya lah kan cek pentra
Ini bukan setan loh, bukan setan. Ini nafsu kita. Nafsu kita ini lebih bahaya daripada setan. Setan baca ayat kursi, buruh. Mun nafsu baca kinya. Injat pat nih di lemah apa? Ya mayu kok baca kia kan? Baca kia. Cakun baca selek korban. Mau coba telur tos 13. Iya, mari baca telur 13. Kalau guna tak baca boleh. Ini nafsu itu begitu. Waqifu indal hudud, dan berhentilah kalian indal hudud, di banyak-banyak batas. Artinya kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hukum Allah, inna lillahi hududan wa faraidah. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menciptakan untuk kita undang-undang. Apa undang-undang? Hudud wal faraid, kewajiban dan batas. Nah, ini batasnya. Barang mukmin iya, barang Islam iya, iman iya. Benda lawa oleh tapi dapat kelawak roh pada sungai, benda oleh alingkah sungai. Ban nginum apa besi nyaman, mulai aing matu keng mun khamar jai, ini hududnya man. Kifu indal hudud. Kifu indal hudud. Ban nabi ini 2, 3, 4 mun bengal kan. Tapi jak sampai lema, mau tegur lema 2 bita kok. Ti gula tanya kayak kanca gula. Bukan mata abi ni boleh ke? Cik bukan mampu ya santren banyak dia takok aja. Takok apa? Takok repot ben bini sepertama atau nomor 2 pas sengkok semurok si biasa banyak repah lalai. Artinya takok dia banyak macam ya. Banyak macam bini mas kun takok ke si bini situ lah. Bukan masalah itu. Takut lalai ke agama. Wa'ufu bi'ahdillah, dan sempurnakanlah akan janji Allah. Idza ahadtum, apabila berjanji kalian. Kita sudah berjanji kepada Allah dulu untuk bertauhid, untuk menjadi orang yang baik-baik, untuk berakhlak. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu janji kita dengan Allah. Kamu akan beriman kepadaku, kata Allah. Ya. Kamu ini tidak akan musyrik. Ya. Sudah, itu janji kita kepada Allah. Maka kita harus tunaikan setelah menjadi manusia seperti sekarang. Tunaikan janji itu, maka kita akan selamat. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh. Dan adapun perkara yaitu yang datang kepada kalian ar-rasulu, siapa utusan, siapa nabi, fakhuduh, maka ambillahu akan ma. Wa manhakum, dan perkara yang melarang Rasul kepada kalian, anhu dari ma fantahu, maka berhentilah kalian. Sepakonaki Nabi kelakoh, seecek Nabi cewin. Kenapa mak fantahu bani fabta'idu? Karena dulu nikah ketika muncul ketika mana turun ayat ini, orang-orang ki alakoh, artinya suruh ambu. Mau sekarang kita tak lakuh fantahu, artinya fabta itu. Kita orang-orang mukmin ketika ada larangan Allah beni jam ambuin. Loh, engkau tak pernah lakuh, artinya fabta itu. Mun saya pernah lakuh ambuin. Lambu saya lakuh orang kafir. Turun ayat nikah ambu ongku. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyakum wal kadhibah. Takwa sambian kapi wal kadhib, dan lecek ala Allah, atas Allah, wal khalq, dan makhluk. Allah cek lecek, cek wang cuang yang surah. Di antara ki lecek seta kapangras seben abad tapi pakun lecek ke Gusti Allah, atau toran ka orang amim pe padahal tak amim. Ar-ru'ya min Allah. Kok amim piano malam. Kontar kata selangi, kontar ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha pakai ke Muntaha kan. Macam bulu-bulu sekali. Syatohannya kan aja. Mana caca bulu-bulu ni tasawufnya man syatohan. Dakwah kau ngaku. Muntamim, bijak bila amim pe. Sebanyak nyon seborak. Tapi benih banyak benda kata sebab si benda tamu ya wah. Si benda tamu ya, si banyak tamu ya. Anu ke orang ketika saja dikiki saja kalau guna boleh ketika pakai
datang maka gula malam datang leker teloan apa datang leker kan si baju sedang dan medan kan mentamin bijak kepada amin betusah iyyakum wal kadiba takutlah kalian akan lecek Allah atas Allah wal khalqi dan atas makhluk fa inna da'wa kadibun ala Allah maka saungkuna kau ngakoh panika lecek atas Allah wa khalqih dan makhluknya Allah ya kau ngakoh dah ya kia engkau anu Allah kullul ubudiyyati tining setajan ubudiyah ma'rifatu maqamil abdiyah yaitu mengakui maqam al-abdiyah penghambaan. Apa saya maksud ibadah dia? Menampakkan ke Gusti Allah bahwa hambanya Allah kabulak tina kebulan ajunan sanausat ta'khid tidak bisa berkhidmat dengan sempurna kepada agamanya Allah. Bukan abah tak boleh sombong. Kenapa? Karena kita ini abdun, kita ini hambanya Allah. Ad-dinu amalun bil awamir wa istinabun anin nawahi wa khudu'un wa inkisarun fil amrain. Mari kan kini kamu. Ad-dinu tining sianya agama. Apa sianya agama? Amalun bil awamir, yaitu melakukan akan perintah Gusti Allah. Wa istinabun anin nawahi, iyan banyak orang titin karena gue cek melarang dan PDF satuan makin pun beda wa istinabun dan menjauhi anin nawahi dari larangan-larangan tidak termasuk kitab ria apanya menanom kitab nikah termasuk tamrin atau pelajaran ke anak-anak segi ajar kitab tangki bahwa kitab ini kita jangan terpukau dengan indahnya percetakan. Jadi kita harus belajar hari iya apa alif maksurah, hari ba apa nun, hari sebener apa ta apa iya. Kita kalau sering baca kitab tahu walaupun diharkati dan percetakan ta kita bisa tahu bahwa sebenarnya itu iya. Banyak tapi membaca buku, benih membaca Facebook. Mun Facebook menolong saya walak aigi apa jaman aigi iya ngaruh lah mun jadi mun saya baca di mah tak tahu je wa khudu'in wa inkisarin fil amrain dan apa khudu' ya at-tawadu wa inkisarin sama maknanya tapi lebih dalam sekoca inkisarnya mempecah ate jeung Gusti Allah ya Allah Buna Ahmad Isa Al-Ma'sarawi qari salah satu qari besar di Mesir semakin boleh ngikutin non benar namanya mana kalam-kalam beliau berkata 2 hari telur itu bongkor kita kalau ke dokter kita sakit misalkan kau tuh jelaskan sedemikian rupa ke dokter guru dokter abri obat sakit apa pak sakit tabu si bundi mah si kanan dari marasan ingat si aler dari atas ke bawah olerna dari bawah ke atas olerna duk terus ya mari aler oler ingat si ngambang duk terus mun ke Gusti Allah tahu sah kembali duh Gusti sakit abdi Gusti paham Allah sih nah kini kita usaha nuan aja nika duh Gusti atina sakit Gusti ampun oning Gusti Allah saja soalnya saya apareng setuju Gusti Allah lamun orang mak nangis bencong ila soalnya ben sira ben anak paman sini manan si anu ila soalnya dia pecot dari apa dibunton sape oh kopi kepada Gusti Allah sakit abdi lu Gusti mari itu kepada Allah Subhanahu wa taala sakit abdi ya Allah sakit al-amal wal kisar yani bil amrain wa istinabun wa kisar wa khudu'un wa kisarun fil amrain di dalam 2 perkara apa 2 perkara itu
amal bil awamir wa ijtinab anin nawahi. Mana bi tepan ala ko salat al khudu wal inkisar. Ki al khudu wal inkisar. Tepan salat pante pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Mun Gusti Allah ada namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyebut tang nyamalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala mujilah. Ar-Rahmanirrahim. Oh, mata air rahman dapat kok aja nyebut tang nyama si paling ganteng gini. Malik yaumiddin. Iya tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, iyalah kan Gusti Allah. Nyembah siapa boleh, Pak. Entah nyembah kok. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ya Allah ke jalanmu yang lurus. Iya. Mari, Mas. Mari. Kini kesekoca al-amal bil awamir bil khudu' wa inkisar. Boleh fil amrain kuat wajtinab anin nawahi, ngejauhin larang na Gusti Allah. Wah nyaman keng dosa roh, nyaman keng dosa. Punten Gusti, punten tak langkong tak laku abdi na Gusti. Bukan kan bisa kan? Bukan di PC. Aro meliaki handphone bebet lan orok bukan bila bayi. Oh, aro badai beli lah kena, badai Malaysia lah kena. Saya enggak atau sah handphone ni lemari nak. Tak langkong Gusti nyawan sepora. Nah ni kak wajtinabun anin nawahi fil amrain ay bil khudu' wal kisar. Kelas. Tutik di situ. Hari titin banyak kelu. Percaya takkan aku banyak titik banyak kan? Banyak kelu. Coba ni kak bentar kan kamu titin waqafah nyaman ke bawah. Tapi sekali lagi gula ban Syekhina Abdul Karim Al-Banjari rahimahullah mun mulai kitab mulai semelarat bercanda. Ban sekali lembak. Nyari sekonah, dia tekan sekonah kan rapat kepi kan? Ada koma, ada titik. Nah, mun kita wari sepagi kan koma ini titik mun gula. Ya, mandang datang buat semacam. Ambu. Mun ngani ka berapa ini? Pada banano kita kuning se paling kona kasa. Tadaan rapat api. Bu illa fala pasti baca wal afa ala apa? Wal apla aja. Kita arah apa aja. Banyak kan ngaji kan? Badan ban can simaja ay ko can kancalam ba. Imriti baca dia mah. Omar Yuto aja. Omar Yuto aja. Jangan semacam bombolan nggak iya lah baca jangan bulan dia kan calam ni Mekah. Ni Mekah ni kan di antara pengajian si paling ketakoen pengajian Syekhina Ahmad Jabir rahimahullah. Paling ketakoen apa? Tantangan ngaji ke Jabir ni. Nomor tong mari asar. Mari bujang asar langsung ngaji. Saya antara ngaji mari asar. Cicit menyamane tedung je. Ki buru mari ngakan. Orang Mekah ni kan mun si sekolah mulai kol 2. Mun santri seski sekolah mulai kol 2. Waktu istirahat, pamari asar langsung ngaji. Mun si alako ki buru datang lako. Mun si ki tak lako jadi si tangan molol mari ngakan. Sangka sing ngaji. Nomor 2 giliran baca. Saya baca waktu kasa Musnad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mari kini kak Zurqani sejarah ada apa? Berdisi maus sejabir tak kuat menahan tawa waktu ini. Ja'ano bacaan senikah. Fihi dzikru Aisyah, yaitu di dalam hadis adapun menyebut Siti Aisyah. Pai baca dari rumah. Fihi dzakaru Aisyah. Jadi Siti Aisyah di dah. Bahaya. Ada sekira tak mampu menahan tawa aja malah. Kasukan sih. Keng angos melengos ingat. Ya Allah. Padan ban anu boleh. Berdisi makun maca anu. Huwa masdarun mimiyun. Pai bicara mah. Huwa masdarun muyamma. Makun gini ka kila boleh gule si macam ni ka. Ada aja kau cuba nang. Di masdar muyamma mata ngaji boleh.
Ngaji pun, ayo ngaji boleh. Ya terus. Iya. Subhanallah. Amu tak ngaji boleh aja. Ya Allah. Jadi jangan takut salah. Jadi santri itu jangan takut salah membaca apa kitab. Pokoknya beda sejetir. Jangan takut salah sendirian. Mon ketibi bener rapi. Jangan semua aja lah. Mon Sikarim boleh. Sikarim rahimahullah taala nampak. Kalau jadi santri sekitab lah. Jangan terlalu banyak terjemahan. Baca kitabnya terus. Terjemahan menoloh. Maputu jadi aja. Mau pinter bentak yang tak tahu aja ke. Kini kan kelas kini kelam buat. Sekali membaca ikan. Tapi kalau sekarang membantu itu. Sekarang karena pun mos santri pun. Mos. Kita kalau mau ngaji dulu Sekarim, kalau mau ngaji dan duduk di depan saya, mau ngaji kepada saya, sebelum ngaji yang akan dibaca harus diulang-ulang minimal 3 kali. Bengkona. Puruk le ngaji. Yang le mencele uji paki ulang makin letaan orang ulang. Kita ngerti. Jadi uji paki. Mun Habib Salim lain boleh. Habib Salim santre menterot dia santri saya cerdas sebelum mangkat baca kita pas 10 kali mari ngaji boleh baca boleh 10 kali. Apa tak ya? Ada dong. Subhanallah. Kita cerita ulama itu seperti itu. Jadi jangan takut semakin kan takut semelas anak-anak kan. Semelas takut. Ya tapi tidak apa-apa lah. Yang penting makin tingkatannya kan ada. Tinggal makita pinter baca kitab, pokoknya tepak ibadah bagus. Pokon tak ngeleleng bagus. Pokon pernah pun dugulah. Terus pernah jumpo banyak sabu makin bagus gitu. Iya. Kan kiwa tanah apa pun cukup mungkin ngai. Sejan kisaipi je pula. Mana jumpo man ya. Terus karena di namanya jumpo pokon lajang berjamaah. Pokon lawirin. Nama kila kau rokokan ban pula. Boleh coba kakak tampeleng kapi si rokok aja. Mulai kapi salah 600 peker sebitar mikir. Santren kapi. Allah, ya Allah, alhamdulillah. Ini kancan gula saya, kancan aban kiki ini kan. Ini coba. Kancan kelas dia pun lambak KSD nama. Al-amalu bil awamir yuqarribu ilallah. Adapun beramal, melakukan akan perintah-perintah yaitu mendekatkan amal kepada Allah. Wal ijtinab minan nawahi, anin nawahi khaufun minallah. Adapun menjauhi dari larangan-larangan, khaufun yaitu takut minallah, dari Allah. Talabul qurbi bila a'mal muhalun wa ayyu muhal. Adapun mencari dekat kepada Allah, nyopre semak, kok terus semak ke Gusti Allah bila amal, dengan tanpa amal, muhalun yaitu muhal, wa ayyu muhal, dan betul-betul muhal. Kok cek teron semak ke Gusti Allah terus iya kun terus semak kok Isra ngaji tanda, Isra baca Quran tanda, Isra tahlil tanda, Isra dzikir tanda, muhal. Nikah sihir sing ngarang kitab nikah uning sampean muassis Thariqah Ar-Rifa'iyah sekelas ban Sidi Abdul Qadir Al-Jilani sakurun maksudnya mun kelas tahun ning Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Artinya apanya mana satu masa dan saling kenal dan saling menghargai. Nikah kan cek mendasar tadi. Kenapa kita baca kitab beliau yang seperti ini? Bahwa ini tasawuf tingkat tinggi, kok pembahasannya sangat mendasar, supaya kita tahu bahwa tasawuf atau thariqah tidak pernah akan lepas daripada syariat. Asy-syari'ah hiya al-haqiqah wal haqiqah hiya syari'ah. Mun pas lepas di antara dua kadzab. Al-zahir wal batin wahid. Artinya kau tu pada berjalan. Syariat apa jalan, hakikat apa jalan.
Syariat menolak jalan tanpa paham maknanya, lesu ibadah ni. Lesu ibadah. Tapi ketika kita paham maknanya, wah senang ibadah, cek ngerti bahwa di sana ada balasan, dan balasan paling tinggi itu yang ngetop adalah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Al khawf ma'al jara'ati fadhiha, tining tako ma'al jara'ati beserta bangal, fadhihatun yaitu hina atau aib. Apa fadhihah ni Kak? Aib ya, aib. Artinya salah. Semuanya fadhihah ya menunjukkan ke aibnya sendiri. Nyon seporo cara yang madura. Jadi ya anu jadi matau aurat pikir ya tengah lorong. Fadhihah. Takok ke Gusti Allah, cek takon ke Gusti Allah. Tepan ngojak takok ala apa masih ya. Hal fadhihah. Sudah titik. Utlubu Allah bimutaba'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Carilah Allah dengan mengikuti Rasulnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wasuluka tariqillah bin nafsi wal hawa. Iyyakum ta'aku asam biangkapi wasuluka tariqillah, akan menjalani jalannya Allah bin nafsi dengan nafsu wal hawa dan keinginan nafsu. Artinya jangan membawa nafsu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke masjid, kita ekocak suul adab mun asandalan, mun ongka ke masjid kau tu lepasan. Begitu juga ketika kita mau salat, Allahu Akbar, usahakan yang lain kita tinggalkan. Bukan hanya sandal yang kita tinggalkan di luar masjid, di luar musalla, tapi semua yang selain Allah kita tinggalkan. Ya kita belajar, bisa seperti itu, insya Allah bisa. Walaupun tak 100%, sekian persen saja. Allahu Akbar, wajah khosan. Makanya sebanyak kencerna sebenarnya ulama, kencerna solat ria sebanyak kun neng takbir. Selain nikah kun menggagalkan apa menggugurkan kewajiban. Kencerna sekoni Arab pemolat, kencerna ni takbirna lupa apa aja. Lupa. Allahu Akbar. Ingat gimana Allahu Akbar kan? Karena beda niat sewajib. Allahu Akbar. As-salat kau fardu zuhur. Mari kira inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati. Datang kawan, landuk, sepeda, mobil, etek masuk ke jering ke masuk. Allah, ya. Masuk ke TV, film ke lagi. Allah. Ada tinggal lihat telur rakaat, molok salam langsung. Allah ongko je saking Gusti Allah beni Ar-Rauf Ar-Rahim portapor melalui aban je macam salan banyak kedua aban ni Allah. Faman salaka at-tariqa bi nafsi, maka barang siapa yang menjalani iman at-tariqa akan jalannya Allah bi nafsi, dengan membawa nafsunya iman, dhalla maka kesasar iman fi awwali qadamin, di awal langkah. Qadamin makna asalnya kaki. Di awal kaki artinya di awal langkah. Aisyah, wahai tuan-tuan, addimu sya'na nabiyikum, muliakanlah, agungkanlah sya'na nabiyikum, akan perkara nabi kalian. Sehingga sunnah-sunnah nabi agungkan, asmana nabi agungkan. Bahkan mun orang Mesir ben orang Maroko sekona nikah nabi putrana inya main asmana gustengnya nabi kun asmana Muhammad misalkan ngolok dari mak ya Sidi Muhammad maki kanan ya Sidi Muhammad ya Sayyid ya Sidi nikah orang yang aku muliakan ya Sidi Muhammad ke putrana nikah anak apa bulan karena putrana ngangkut asmana gusteng kanjeng Nabi SAW ya Sidi Muhammad. Kini ka gula sering atau mau ngani kuru gula saos kancah yang kekuruan gula. Sayyid Muhammad Husain Al-Qudaimi
Pak Haji Muhsin ni kan mungkin ingat nengi jompo ni bekal lambak sambian neng i kamar pe ingat ke kasur sambian saya ketedungin Pak Haji kasur sekali ingat biar kasur kali karo kan diberi sayyid i samping karo sayyid setera seleran engke gula dok labang saya benda ketang kasur engke ya marah benda bro tiben tremian asli jadi mon bangki kadir asal tu ke jadi apa roka karena nak kan asal tuan nengi kasur tu ya lamba ceplus pasal tu ke gini kan kasur bro sarah tiben asli tiben saya ngajak tiben ceremian kini ke impres ikelu pun gula tak ketedung kan ya mon baci benih ikelu ketedung pemain gula ikelu soalnya gula ikelu ketedung nak guru gula Allah jadi beliau mana kewatran pada Asman Ahmad pada Asman Abdullah karena kini keturunan Kanjeng Nabi kewatran nak ucap sayyid arum biar singkat tergula mungkin lihat jadi sempat ngaji ya Sayyid Ahmad kewatran ya Sayyid Abdullah menjadi tak congkah-congan subhanallah jangan cik takzimongku anak apa boleh cik keputaran tibi makitang putra cari komboy Kanjeng Nabi kok tak ngabisa bahwa ini adalah putra saya tapi ini adalah juga sama seperti saya cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah todus putrana engki ya dia nak berwasi ya tak tajuk kan guna tak cacan jalan lantai sama antur Sayyid Ahmad Sayyid Abdullah Aisyah azimu sya'na nabiyikum huwa tingginya Nabi al-barzakh yang adapun Nabi al-barzakh awas memaknakan al-barzakh yaitu penghalang al-wasat yang tengah al-farik yang sama maknanya yang menghalangi bainal khalqi wal haqqi di antara makhluk dan Allah. Apa maknanya? Nabi adalah penghalang kita dengan Allah. Sehingga ini apa yang dimaksud? Artinya kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali lewat Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga cak ngocain, cak pas ngocak apa artinya ruang? Kanjeng Nabi rekan langa beaban Gusti Allah. Iya, artinya bean mon pas mati ke Gusti Allah tanpa Kanjeng Nabi celok melarat doa saos ketika tak baca sholawat melarat saya terima kita kalau memang betul mau mendekat kepada Allah bagaimana caranya bimuta'abatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadapun Gusti Allah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Gusti Allah nikah Allah al-haq nikah kita al-khalq makhluk kita untuk menuju Gusti Allah subhanahu wa ta'ala harus melewati penghalang ini. Artinya bangla kan penghalang kan pada kunci nah masuk agama maliban kama bangla bang mentera kunci nah masuk apa tak masuk. Bagaimana kita harus masuk? Pintunya adalah Nabi, kuncinya yaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita masuk kecuali lewat itu. Makanya kuburan itu ekocak barzakh karena kita tak bisa sampai ke akhirat tanpa lewat kubu kelas. Saya kocak barzakh, alam penghalang. Penghalang antara dunia dengan akhirat. Kau tu lewat barzakh. Itu apa namanya contoh saja. Tak ada makhluk setak lebat barzakh. Apa mak ikocain alam barzakh? Alam penyekat, alam penghalang, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Barzakh. Berat barzakh. Abdullah pada baik
Abdullah Habibullah Rasulullah akmalu khalqillah, hambanya Allah, kekasih Allah, utusan Allah. Akmalu khalqillah, paling sempurnanya makhluk Allah. Afdalu Rasulillah, paling afdalnya utusan-utusan Allah. Ad-dallu ala Allah, yang menunjukkan kepada Allah. Ad-da'i, yang mengajak ila Allah, kepada Allah. Al-mukhbir, yang mengkabarkan anillah, dari Allah. Wasira Allah, sifat-sifat Allah, asman-asman Allah. Manil mukhbir, siapa yang mengkabarkan? Huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-akhid min Allah, yang mengambil dari Allah, ilmunya tidak mengambil dari lain. Makanya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah secara spesial. Yatim mas, jatem bergusti Allah. Kenapa mak jatem? Karena supaya tidak ada klaim-klaim atau pengakuan-pengakuan arwah aban alim ajar kaban. Nabi SAW tidak, murni al-akhid min Allah, mengambil dari Allah SWT. Babul qul ilal hadiratil rahmaniyah, pintu semuanya ilal hadiratil rahmaniyah, kepada hadirat Allah SWT. Wasilatul qul, perantara semuanya ilal hadiratis samadaniyah, kepada hadirat Allah SWT. As-samadiniyah, al-kafir Allah SWT SAW. Man ittasala bihi ittasal, barang siapa yang bersambung man dengan Nabi, ittasala, maka bersambung benar billah, dengan Allah. Orang yang mana sambung dengan Nabi, pasti sambung dengan Gusti Allah. Mun pas ngocak kok sambung ke Gusti Allah tanpa kanjeng Nabi, becek carpak. Wa man infasala anhu infasal, barang siapa yang terpisah man anhu dari Nabi, infasala, maka terpisah man, artinya anillah. Qala alaihi salawatullah wa taslimatuh, qala berkata Nabi alaihi, yaitu atas Nabi adapun salawat Allah dan taslimnya Allah. La yu'minu ahadukum, tak beriman siapa salah seorang kalian, hatta yakuna, sampai pada hawahu pun apa nafsuna ya ahad, tabaan, yaitu ikut lima akan perkara jitu, yang datang aku bihi, dengan membawa dimmer lah oleh secam. Nah, sampaikan Aisyah, i'lamu anna nabuwata nabiyyina, wahai sadah, wahai orang-orang mulia. Kita ini kok cari mulia bang, men Sidi Ar-Rifai. Al-khitab ke kita, wahai tuan-tuan, wahai orang-orang mulia. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. I'lamu, ketahuilah, anna nubuwata nabiyina, akan sungguhnya kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baqiyatun, yaitu langgeng, ba'da wafatihi, sesudah wafatnya nabiyina. Kabaqaiha hal hayatihi, seperti langgengnya nubuwah hal hayatihi, di waktu hidupnya nabiyina. Ila ayyaritallahu al-arda wa man 'alaiha, sampai mewariskan Allah akan bumi dan akan orang 'alaiha, yang ada di atas bumi. Wa jami'ul khalqi mukhatabuna bi syari'atihi an-nasikha li jami'i syara'i'. Adapun semua makhluk yang dimaksud siapa? Orang Islam, orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi, kulluh qatun ro Islam. Entah ro Islam tak terima Gusti Allah makin kan. Teti kenda tengah kanjeng Nabi qatun ro kanjeng Nabi kapi. Wa jami'ul khalqi, tining satajana makhluk, mukhatabuna, yaitu mukhatabuna, mana asalnya itu di apa namanya, yaitu yang dikatakan semua, artinya yaitu dibebankan. Lah itu dia, yaitu dibebankan semua bi syari'ati, dengan syariatnya Nabi, an-nasikhah, sing menghapus li jami'i syara'i, akan semua banyak-banyak syariat. Wa mu'jizatuhu, adapun mukjizatnya Nabi, baqiyatun, yaitu langgeng. Wa hiya, adapun mukjizat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Qala ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Qul, katakan Muhammad
Sungguh jika berkumpul siapa jin dan manusia dan jin, ala ayatu atas mendatangkan mereka, melakukan mereka atau membuat mereka bimithli hadzal Quran, akan ini umpamanya dengan umpamanya ini Al-Quran, la ya'tuna mithlih, maka tidak akan bisa berbuat mereka bimithli akan umpamanya Al-Quran. Tak bisa saja. Kau boleh akumpul kapi je, akumpul kapi manusia dan jin je. Surah ke bayi seseorang bayi sepaling pandai, tak bisa. Aisyah man radda akhbarahu as-sadiqah, barang siapa yang menolak man akhbarahu akan hadis-hadisnya Nabi as-sadiqah yang benar, artinya bukan palsu. Kaman yaitu seperti orang radda yang menolak man kalam Allah, akan kalamnya Allah Ta'ala, hal yang maha tinggi Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bi kitabillah, dan kepada kitabnya Allah, wa bi kulli ma jaa bihi nabiyuna, dan kepada semua perkara yang datang bihi dengan membawa ma nabiyuna, siapa nabi kita Muhammadun Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Qala ta'ala, wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yushaqiqir rasul, yang memusuhi man, menyakiti man akan rasul, min ba'di ma tabayyana, atau menolak dari sesudah perkara yang jelas bagi man al-huda, apa huda, nuwallihi, maka memalingkan aku, akan man, akan perkara, tawalla, yang berpaling man, nusli, dan memasukkan aku akan man jahannam, akan jahannam, wasa'at masira, dan sebab cubaan jahannam, masira, tempat kembali. Titik. Afdalus sahabah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, thumma Sayyiduna Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, thumma Uthman Dzun Nurain radhiyallahu anhu, thumma Ali Al-Murtada karramallahu wajhah wa radhiya anhu, was-sahabatu radhiyallahu anhum kulluhum ala huda. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.